everyone. So we have taken a short break and now we will be resuming our wonderful workshop. Before resuming the workshop, I'd like to call upon and introduce our next speaker. But before introducing him, I'd like to quote a saying that success is not what you accomplish in your life, it is about what you inspire others to do. And our next speaker has made this saying come very true, as he has achieved the highest award a young person can achieve for a social action or humanitarian efforts, the Diana Award. Our next speaker, Mahbubul Abrar Sadman, he's a Diana awardee and we are really glad to have him among us. He is currently a program officer at Jago Foundation, and before that he has served as an accepted fellow for Teach for Bangladesh, and he was also a certified trainee and a change maker in Amra Notun network organized by BRAC Social Innovative Lab. He has another identity, just like our previous speaker. He has served as our former president for the panel 2018 to 2019, and he has graduated from BUP, from the Department of Disaster and Human Security Management. We are really glad to have Mahbubul Abrar Sadman Bhaiya among us, and he will be discussing on the topic Impact of Extracurricular Activities, a Perspective of a Diana Awardee. Abrar Bhaiya, I would love for you to take the floor and start the session. Thank you. Yeah, thank you so much for this wonderful introduction, first of all. And hello, everyone. Already a lot of things have been told about me, so I don't think so there are much more remaining about my introduction here. So I would love to know about the participants are here firstly, then I'll start the topic that have given to me. I'll basically launch it as a knowledge sharing session. I would love to know from you guys, and obviously I'll deliver something for you as well. So first of all, I would like to know about the participants are here. Are you all from BUP or there are people from other universities? If there are people from other institutions, please let me know. Yes, Bhaiya, there are people from other universities and we do have our freshers with us too. Okay, new great. BUPians. Freshers as in the people who got in 2021? Yes, Bhaiya. Oh my God, they're very young, I guess, too. Okay. So, so only freshers and anyone from second year or third year, just say yes or just hand raise yourself from the Zoom. Okay. Okay. Abdullah Hassan Said, you are a graduate, Hi. so I won't count you. Walaikum assalam. So I waited for you to say hi a bit. So আমি just permission নিছিলাম প্রেসিডেন্টের ভাই, so president permission দিছে এই জন্য একটু ওয়েট করতেছিলাম আপনার জন্য. Definitely, I took some time because as you all know, BUPGSC is something যেটা আমার কি বলবো যে হার্টের খুব কাছের একটা জায়গা. So I can never say no to anything to BUPGSC. That is why Najmul somehow convinced me to come today, and by sacrificing my Friday night, my holiday, and also some precious time I'm giving to my thesis work. So I'm so exhausted right now, but still I'm really glad to be here today. And also Shiplu, thank you, and glad to know that you took the session earlier. And obviously আমি বিশ্বাস করি সেটা অনেক ভালো হয়েছে. Rest of the thing you know, and participants obviously enjoyed it. So, thank you. So yeah. Okay. Love is bye. আমি আসি তাহলে. Okay. Bye bye. Okay, first of all, আমি একটু আসলে টেকনোলজিক্যালি একটু সমস্যায় আছি, so I have joined from my phone. Maybe এই জন্য হয়তো বা আমার কানেক্ট করতে সবার সাথে একটু প্রবলেম হতে পারে. But okay, let's go back to the track again. Acha, some people have raised their hands. So okay, you guys are from second year, right? Or third year? Second year, okay. So most of the people are freshers here, right? Just unmute yourself and say yes. আমি না আসলে দেখতে পাচ্ছি না তো কাউকে, সবাই আমরা লুকিয়ে অ্যাটেন্ড করতেছি সেশনটা ভিডিও অফ করে।
And I know some of them are chatting and some of them are sleeping, some of them are watching movies, but it's okay. As you have joined the Zoom meeting by sacrificing your Friday night, so I'll expect next 30 minutes at least আমরা যদি একটু এখানে attention দেই, হয়তো কিছু জিনিস আমরা নতুন জানতে পারবো, কিছু জিনিস ছোট হোক বড় হোক হয়তোবা জানতে পারবো, আর সেটা হয়তোবা আমাদের লাইফে কোনো না কোনো ফেজে কাজে লাগতেও পারে, আবার নাও লাগতে পারে, বাট অ্যাটলিস্ট জানতে পারবো। আমাদের হয়তোবা কোনো জিনিসই বৃথা যায় না লাইফে, আমরা যা যা শিখি জানি কোনো না কোনোদিন কোনো না কোনো ভাবে সেই নলেজ গুলো কাজে লেগে যায়। সো আই এক্সপেক্ট যে সবাই একটু আমরা নেক্সট জাস্ট 30 মিনিটস, হ্যাঁ, কষ্ট করে এসেছো, জাস্ট 30 মিনিটস যদি একটু এখানে ফোকাস করি আমরা আমরা আর আমি কিন্তু যদি দেখি কেউ রেসপন্স করতেছে না, সো আমি কিন্তু খুবই একটা ব্যাড টিচার টাইপ মানুষ, যে আমি সবাইকে ইন্ডিভিজুয়ালি নাম ধরে ধরে ডাক দিব, দেন তাদের কথা বলতে হবে, হ্যাঁ। সো ওকে, let's go back to the topic, impact of extracurricular activities. So এখানে যারা ফার্স্ট ইয়ার আছে, আমি একটু সবার হ্যান্ড রেজের যে অপশনটা না, এটা বারবার ইউজ করতে বলবো, হ্যাঁ। সো একটু সবাই একটু যাদের ডিভাইস আছে হ্যান্ড রেজ অপশনটা, যারা আগে হ্যান্ড রেজ করেছে সবাই নামিয়ে ফেলি, হ্যাঁ। অনলি ফর ফ্রেশম্যান, হ্যাঁ, যারা ফার্স্ট ইয়ার আছে তাদের মধ্যে ক্লাব অ্যাক্টিভিটিজ এর সাথে জড়িত হওয়ার ইচ্ছা আছে কার কার, একটু হ্যান্ড রেজ। Yes, Bhaiya. Assalamu alaikum. Yes. I am Yeah, interested. walaikum assalam. I am fresher this year. Okay. I am from section B, and I am the CR of section B also. So, Which department? I don't know actually. sorry, Bhaiya. I am from IR department. Okay, great. I am interested to join in the GSE. Okay, great. I have heard it from a senior of mine, Ahoshan Habib Bhaiya. So he said a lot about this club, and I don't know much though, but I would like to know more about this club and would like to join, of course. আচ্ছা সাদাত সিয়াম ভাইয়া, তোমাদের কি ক্লাস শুরু হয়েছে বিউপিতে নাকি? হ্যাঁ ভাই, আমাদের অনলাইন ক্লাস শুরু হয়েছে, অফলাইন ক্লাস এখনো শুরু হয়নি। ওকে, গ্রেট। ওকে, থ্যাংক ইউ, গ্ল্যাড টু নো অ্যাবাউট ইট। আমি অ্যাকচুয়ালি হ্যান্ড রেজ করতে বলেছি জাস্ট। আর ভাই হচ্ছে আরেকটা ব্যাপার, আই এম অ্যাপোলোজাইজিং ফর, কি হচ্ছে আমি ডেস্কটপ দিয়ে ঢুকেছি তো আমার এখানে ওয়েবক্যাম নাই, সো আমি ক্যামেরাটা অন করতে পারছি না, সরি ভাই। ইটস ফাইন, হ্যাঁ, নো প্রবলেম, নো ইস্যুস, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা ভাই, থ্যাংক ইউ ভাই। সো আমি জানতে চাচ্ছি যে কারা ইন্টারেস্টেড ক্লাব জয়েন করতে বিউপিতে ফর অ্যাজ এ পার্ট অফ দেয়ার এক্সট্রাকারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস? এনিওয়ান? জাস্ট দুজন হ্যান্ড রেজ করেছে, বাকিরা জাস্ট নট ইন্টারেস্টেড, রাইট? ওকে, গ্রেট। নট টেকিং মাচ টাইম। আর এখানে এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস বলতে আমরা কি বুঝি, কেউ কি একটু বলতে পারবে অ্যামং দ্য ফ্রেশার্স, নট দ্য সেকেন্ড অর থার্ড ইয়ার স্টুডেন্টস? হোয়াট ডু ইউ নো অ্যাবাউট এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস অর কো কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস? Can you define? Anyone? Just a voluntarily, please bolto. No one knows about it? Okay, no problem. আমি ধরে নিচ্ছি সবাই ঘুমাচ্ছে, so let's talk with some sleepy attendees here. Extracurricular activities basically যেটা আমরা বুঝি, আমাদের যে রেগুলার কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস এর পাশাপাশি আমরা যে কাজগুলো করে থাকি, লাইক যেসব আমাদের হবিজ আছে সেগুলোও যেমন কো-কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস এর মধ্যে পড়ে, লাইক মিউজিক, সিঙ্গিং, রাইটিং, ডান্সিং। অ্যান্ড অন দি আদার হ্যান্ড যেগুলো আমরা প্রফেশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্টের জন্য করে থাকি, লাইক আমরা অর্গানাইজিং করে থাকি ইভেন্টস, দেন আমরা বিভিন্ন ইভেন্টসে পার্টিসিপেট করে থাকি, লাইক ডিবেট, পাবলিক স্পিকিং and other competitions. So these all are collaboratively known as extracurricular activities or co-curricular activities. So এটার ইম্পর্টেন্স যদি আমি বলতে চাই, can anyone tell me যে আজকে এখানে like Sadat Siam was responsive earlier. So Sadat, can you just tell me why are you here today? What did you want to learn, or what did you want to gain from here? Can you share your expectation with us? I am here because I would like to know more about this club. What are the activities actually about is? Bhai, are you listening? I think my net connection I can listen to you properly. হচ্ছে ভাই, আমি আর কি ক্লাবের ব্যাপারে জানতে চাচ্ছিলাম, আর অ্যাক্টিভিটিস বা হচ্ছে মানে কি ধরনের অ্যাক্টিভিটিস মানে আপনারা কন্ডাক্ট করেন এই ক্লাব থেকে, বা ইভেন্ট গুলা কি নিয়ে হয় আসলে। সো এই ব্যাপারে তো আমরা কিছুই জানি না, একদম ফ্রেশার। আমি এর আগেও মানে কলেজে খুব একটা ক্লাব অ্যাক্টিভিটিসে জয়েন ছিলাম না, so I would like to know about these things. Okay, so you are more interested to know about
the club. Anyone else who have some different expectations from this meeting or workshop, what I can say? Anyone else? Anything different from Sadat? Are you guys are connected? I'm just worried. I can only see Rosa here, and obviously Najmul is there, though his camera is off. Yes, we are Are present. you guys with me? Are you guys with me? Anyone? Anyone? I would like to listen from someone else other than Najmul and Rosa. I guess Okay. people are raising their hands, so if you allow me, I can call them. So No. I would like to hear their voice now. Raising Okay. hand won't be sufficient here. Okay, I have. Yes, I can Payal, see we are listening you. Shafadul Islam. Yes, bhaiya. Okay. A lot of people. Okay. Just anyone tell me, do you have any other expectations from this session? যেটা সাদাত বলেছে তার থেকে আলাদা কিছু? সাদাত wants to know about the club and its activities, and এটা ছাড়া কেউ কিছু জানতে চায়, মানে কেউ কিছু anything else? Yes, Bhaiya. What? Who? Please Bhaiya, introduce this is yourself. Rimi. Bhaiya, this is Rimi. We want to know about your experience from Diana Awards. And Bhaiya, how did you prepare for your own career experience after being a fresh graduate from UP? Okay, great. Anything else? A last one. আরেকজনের কাছ থেকে শুনবো। আমি যা মানুষের কাছ থেকে জানতেছি আমি অনুযায়ী কিন্তু বলবো। আমাকে নাজমুল একটা বিশাল গাইডলাইন করে দিচ্ছে, আমি হয়তো ওটা ফলো করবো না, বিকজ এটা আপনারা জানতে চাবে, তোমরা জানতে চাও, আমি তুমি করে বললাম, নেভার মাইন্ড, বিকজ আই বিলিভ এখানে যারা আছে তারা খুবই আমার আপনজন, বিকজ মোস্ট অফ দেম আর বিলং টু বিউপি। সো আমি তুমি করে বললাম, ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড। ওকে, সো এনিথিং এলস? আর একটা জিনিস জানতে চাবো, আর কেউ যদি বলতে চায় যে কেন তোমরা এসেছো এখানে আজকে? Afsana Rini, she raised her hand there. ইয়েস, আফসানা রিনি আপু, কিছু বলতে চাচ্ছ তুমি? Sorry, Bhaiya, I don't have any questions. Just I want to let you know that I am present and I'm listening to you. That's all. Okay. Just as you unmuted your microphone, just tell me যে আপু তুমি যে আজকে এসেছো এখানে, তুমি কেন এসেছো? Just tell your purpose, যে why have you came here? নাজমুল ভাই বকা দিয়ে আনছে এটা বললে মানতে। Bhaiya, I was interested to know the experience of you guys that you had from the different events, and I also wanted to know that how it's like to be. Okay, thank you আপু, thank you so much for speaking up. আচ্ছা, সো যদি আমি বলতে চাই যে ক্লাব অ্যাক্টিভিটিস নিয়ে, আই গেস অলরেডি হয়তো শিপলোর অনেক দ্য প্রিভিয়াস স্পিকার অনেক কিছুই বলার কথা। স্টিল আমি কিছু জিনিস বলবো, ক্লাব অ্যাক্টিভিটিস কিভাবে হেল্প করে আর কিভাবে আমরা ক্লাব অ্যাক্টিভিটিস গুলো কন্ডাক্ট করেছি আমাদের সময়, এন্ড এখন কিভাবে হচ্ছে সেটা তো অনেকেই জানবে সামনে। সো যদি আমি একটু বলি যে অ্যাবাউট মাই এক্সপিরিয়েন্স যদি শেয়ার করি, সো আমরা যখন গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করি বা আমরা যখন ফাইনাল ইয়ারে থাকি, সো ফার্স্টলি যেটা হয় কি যে আমরা আশপাশ থেকে অনেক এমন কথাবার্তা শুনি যে, আর এখন হয়তো আচ্ছা শুরু থেকে বলি, যেহেতু এখানে ফ্রেশম্যান আছে, তোমাদের অনেক এক্সপেকটেশন আছে যে তোমরা আজকে বিউপিতে ঢুকেছো, একটা সাবজেক্টে ভর্তি হয়েছে, পড়াশোনা শুরু করেছো উইথ এ ফিউচার গোল, যে যারা বিজনেস গ্রাজুয়েশন করবে তারা হয়তো বা কর্পোরেটসে যাবে, যারা ডেভেলপমেন্ট সেক্টর যে সাবজেক্ট গুলো আছে লাইক দ্য সোশ্যাল সায়েন্স ডিগ্রিজ, দে মাইট ওয়ার্ক ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট সেক্টর, যারা ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরে আছে, আইসিটি বা আদার সাবজেক্টস, তারা হয়তো বা টেকনোলজিক্যাল কোনো সেক্টরে যাবে। সো ইউ গাইজ মাইট হ্যাভ ভিশনস। যেটা হয় আমরা যখন স্টার্ট করি আমাদের জার্নিটা, আমাদের ভিশন অনেক বড় থাকে, যে when someone asked me in my first year, what will you do after completing graduation? I said, I'll become an officer anyway. But I never knew that to apply at you, and you at least need 3 to 4 years experience for the at least position. Okay, but I didn't know back then যে এটার কোনো ক্রাইটেরিয়া আছে। তারপর যদি জিজ্ঞেস করতো যে সাপোজ যারা আমার আইআর ফ্রেন্ডসরা ছিল, what will be
but what will do after your graduation? I'll become a diplomat. Direct answer. হ্যাঁ, so but এখন পর্যন্ত হয়তো বা ডিপ্লোম্যাট হওয়া অবশ্যই সম্ভব, সম্ভব যে না তা না, বাট আমরা এটা কেন বলি, কারণ আমাদের নলেজটা খুবই সীমিত থাকে। আমাদেরকে যেটা বলা হয় এই সাবজেক্ট পড়ে তুমি এটা হতে পারবে, আমাদের বাবা মারা বলে দেয়, আশপাশের যারা সিনিয়র পার্সোনালিটিস আছে তারা বলেন যে তুমি এটা পড়তেছো, আচ্ছা ফিউচারে তো এটা হবে। হ্যাঁ, বাট ইট ডাজন্ট অ্যাকচুয়ালি মানে কি বলবো অ্যালাইন উইথ ইউর সাবজেক্ট, যে তুমি কি হবা না কি হতে চাও। তোমার সাবজেক্ট যেটাই হোক, ইউ ক্যান বিকাম মেনি থিংস। এক্সপেক্ট যে স্পেশালাইজ যে সাবজেক্ট গুলো আছে, যে technical knowledge যেগুলোতে লাগে, like if you want to become an engineer, you cannot become an engineer by reading IR or DHSM or other subjects. হ্যাঁ, but apart from that, তুমি যে কোনো সাবজেক্ট পড়ো, তুমি যদি চাও, তোমার যদি সেই নলেজ থাকে, সেই তোমার এক্সপিরিয়েন্স থাকে, তুমি অবশ্যই তোমার সেক্টর চেঞ্জ করতে পারবে বা তোমার লাইফ বলতে পারবে। হ্যাঁ, তো সেটা কিভাবে আসে? সাপোজ আই ওয়াজ এ স্টুডেন্ট ফ্রম ডিএইচএসএল, আমার বেসিক এক্সপার্টাইজ যদি আমি বলি, আমাদের শেখানো হয়েছে কিভাবে করে আমরা বিভিন্ন ডিজাস্টারের জন্য মেজার্স নিতে পারি, প্রিপেয়ারনেস নিতে পারি, অ্যান্ড মোর অফেন লাইক যে আমার নলেজ গুলো হলো বলতে পারো যে মেটেরোলজিক্যাল সাইটে, এনভায়রনমেন্টের সাইটে, বাট আই এম ওয়ার্কিং উইথ ইউথস, I'm working with for the development of youth. আমি communication sector এ কাজ করছি। I was accepted fellow in Teach for Bangladesh, which is more like a leadership trait. So এক একটা sector different from my study. So সেটা কিভাবে হলো? When I joined BUP back in 2015, I was a bit blank যে আমি যে ক্লাব গুলা হয়তো বা ফার্স্টে ইচ্ছা ছিল যদি আমি বলি, I had only intention to join BUP Cultural Forum because I was related to music somehow. So আমার ইচ্ছা ছিল যে আমি কালচারাল ফোরাম জয়েন করবো। অন্য কোনো ক্লাবের ব্যাপারে আমার কোনো আইডিয়াও ছিল না তেমন। It's just business club was so popular and posh back then, so এটার প্রতি সবারই একটা attraction থাকতো। But I never applied for business club because my academic background doesn't support it. So আমার মনে হচ্ছে যে আমার ওটা জয়েন করাটা খুব একটা wise decision হবে না। So যেটা হলো, I applied for cultural forum and unfortunately I couldn't join back then. মানে সেটা হলো না আমার ইন্টারভিউ, I didn't pass the interview for the cultural forum. So back then BUPLC was a bit popular after the cultural forum, so I joined LC. Then তখনও BUPGSC forming হয়, তখনের কথা বলতেছে। So just after a month, our founder Tanmay Bhai and Rana Bhai both was a bit close to us, so we just said we are opening a club, just change your profile pictures and give that hashtag breaking the boundaries, and আমরা কিছু একটা করব। হ্যাঁ, আমরা এমইউএন করব, এটা করব, এটা করব। এত মানে দুঃখজনক হলো আমি এমইউএন মানেও জানতাম না। হ্যাঁ, বাট হ্যাঁ সিনিয়ররা বলছে, সো লেটস স্টার্ট, আমরা করি। হ্যাঁ, সো যেটা হলো করলাম, ক্লাব একটা স্টার্ট হলো, এন্ড ইনিশিয়ালি আমরা ফাউন্ডিং যারা মানে ফাউন্ডিং জেনারেল মেম্বার্স ক্লাবের একদম, সো আমরা ওই সময় থেকে কাজ করি। দেন আস্তে আস্তে যেটা হলো যে আমরা ফার্স্টলি একটা এমইউএন এ পার্টিসিপেট করলাম, which was called নর্থ সাউথ মডেল ইউনাইটেড নেশনস, যেটা নর্থ সাউথের ফার্স্ট এমইউএন ছিল। সো ওই পর্যন্ত যাওয়া পর্যন্ত আমি অ্যাকচুয়ালি বিপিজিএসসি এর পারপাসটা জানতাম। তো যখন এমইউএন এ আমরা পার্টিসিপেট করলাম, তখন আমাদের মনে হলো যে না, এই ক্লাবটা হয়তো বা এরকমই কোনো ইভেন্টস নিয়ে কাজ করবে। হ্যাঁ, যে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স রিলেটেড যে ইভেন্ট গুলো আছে সেগুলো নিয়ে হয়তো কাজ করবে। সো এটা ছিল যে ফার্স্ট জার্নি, যে আমার ইন্টারেস্ট থেকে সরে গিয়ে আমি একটা ডিফারেন্ট সাইডে জয়েন করলাম। হ্যাঁ, এন্ড যেহেতু জয়েন করে ফেলছি, কন্টিনিউ করা শুরু করলাম। সো কন্টিনিউ করা শুরু করলাম, দেন কন্টিনিউ করতে করতে আমরা 2016 এ আমাদের ফার্স্ট এমইউএন লঞ্চ করি, বিউপি এমইউএন 2016, where I was given the duty of as a USG আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল, যেটা আমরা সেকেন্ড ইয়ারে পেয়ে যাই, যেটা একটা সিনিয়র পজিশন। এখন ফোর্থ ইয়ারে ইউএসজি পেতে মানে থার্ড ইয়ারে, হ্যাঁ এখনকার দিনে থার্ড ইয়ারে যারা থাকে তারা ইউএসজি পজিশনটা পায়, বাট উই আর ব্লেসড এন্ড লাকি যে আমরা সেকেন্ড ইয়ারে ইউএসজি হতে পেরেছি। সো ইউএসজি হয়ে যেটা আমার রোল ছিল যে সার্ভিস এন্ড ফ্যাসিলিটি, যেখানে আমার কাজ করতে হয়েছে আমার ফুড ম্যানেজমেন্ট নিয়ে, ক্লাসরুমের রুম ম্যানেজমেন্ট নিয়ে, ডেলিগেটদের মধ্যে ডিসিপ্লিন ম্যানেজমেন্ট নিয়ে, কখন কোন রুম খোলা হবে, কোন রুমে কোন কমিটি সেশন হবে, তারপর কখন কোথায় ফুড যাবে, কিভাবে যাবে, which gave me a real life experience about organizing. এটার আগে আমরা যখন ফার্স্ট ইয়ারে ছিলাম, I have organized BUP Literature Festival 2015, ওইটা আবার পুরো ডিফারেন্ট সেক্টর ছিল। ওখানে আমার পুরোটা অর্গানাইজিং এক্সপিরিয়েন্সটা ছিল ক্রাউড ম্যানেজমেন্ট,
sponsor management and like what, band management এগুলো, more like a cultural activity type. So professional experience ground থেকে আমি বলবো BPGC was the first thing যেটা আমার লাইফে প্রফেশনাল কোনো এক্সপিরিয়েন্স গ্রো করতে হেল্প করেছে, because when I was doing the work of food management or convincing a sponsor, আমার সেখানে যে স্কিলটা ডেভেলপমেন্টে কাজ করেছে সেগুলো কমিউনিকেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন আওয়ার ডেইলি লাইফ। তুমি যেখানেই যাও, তুমি যদি চাকরি করতে হয় তোমার বা বিজনেস করতে হয়, তোমার কমিউনিকেশন ভালো হওয়া অত্যন্ত জরুরি। তুমি যদি, ইটস গুড টু বি ইন্ট্রোভার্ট, বাট তোমার জায়গা মতো যদি তুমি কথা না বলো, সো তোমার কখনো লাইফে তুমি তোমাকে এক্সপ্রেস করতে পারবা না। এন্ড ইফ ইউ কান্ট এক্সপ্রেস ইউরসেলফ, তুমি একটা ইন্টারভিউয়ের কাছে তুমি তোমাকে সেল করতে পারবা না। উই অল সেল আওয়ারসেলফ। আমরা সবাই কিন্তু একটা ইন্টারভিউয়ের কাছে যখন যাই, আমরা নিজেদেরকে সেল করি। নিজেদের কি সেল করি? আমাদের নিজেদের স্কিলস কে সেল করি, আমরা নিজেদের এক্সপিরিয়েন্স কে সেল করি। যদি তোমার সেটা সেল করতে হয়, তোমার কমিউনিকেশন ভালো হওয়া অত্যন্ত জরুরি। যেটা ক্লাব অ্যাক্টিভিটিস এর মাধ্যমে কিভাবে করা যায় আমি একটু হালকা বললাম, যে তুমি যদি প্রত্যেকটা সেক্টরে যখন একটা অথরিটির কাছে পারমিশন নেওয়া থেকে শুরু করে একটা লেটার টাইপিং, যেটাকে তোমার কোনো স্পন্সরের কাছে পিচ করা, সেটা থেকে তোমার স্পন্সরের টাকাটা নিয়ে আসা, হ্যাঁ, দেন তোমার একটা ইভেন্টে সবাইকে কমান্ড দেওয়া, প্রত্যেক ক্ষেত্রে তোমার কমিউনিকেশন করতে হয়। দেন আরেকটা জিনিস ডেভেলপ হয় ক্ষেত্রে, সেটা হলো নেটওয়ার্কিং। while you are working for a club, তুমি একটা ডাইভার্সিফাইড কিছু মানুষের সাথে কাজ করো। সবাই কিন্তু সেখানে, আজকে বিউপিজিএসসি এখানে যতজন মানুষ আছে, আই বিলিভ যে সবাই সেম ডিপার্টমেন্ট থেকে না। এখানে ডিফারেন্ট ডিপার্টমেন্টস এর মানুষ আছে, ডিফারেন্ট ইনস্টিটিউশন থেকে হয়তো কলেজে পড়ে এসেছে এমন মানুষ আছে, ডিফারেন্ট ডিস্ট্রিক্ট থেকে এসেছে এমন মানুষ আছে। সো প্রত্যেকটা মানুষই ইউনিক বাই দেমসেলস। সো তুমি তাদের কাছ থেকে অনেক কিছু জানতে পারবে, যেটা তোমার নেটওয়ার্কিংটা আরো স্ট্রং করবে। এটা হলো ইন্টারনালি। আর এক্সটার্নালি যখন তুমি স্পন্সর ম্যানেজমেন্ট বা কোনো কাজ করতে যাবে, তখন অবশ্যই তোমার বাইরের ক্লাবস বলো বা বিভিন্ন অর্গানাইজেশন বলো, তাদের সাথে একটা সুন্দর একটা সম্পর্ক ডেভেলপ হবে। দেন যদি আমি বলি সফট স্কিলস ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে ক্লাব অ্যাক্টিভিটিস কিভাবে হেল্প করে, নাজমুল, ক্যান ইউ রিমেম্বার উই গেভ ইউ লেটার টু টাইপ, যেটার নাম ছিল কি জানি, আমরা মানের আগে বানাই একটা ইনস্ট্রাকশন শিট বানাই, যে কি জানি নামটা ভুলে General গেছি। instruction. জেনারেল ইনস্ট্রাকশনস, রাইট। সো ইউ আর গিভেন দ্যাট টাস্ক, রাইট, যখন তুমি ডিরেক্টর ছিলা, হ্যাঁ, ইসের অ্যাডমিন এন্ড মেইনটেনেন্স। সো একটা জেনারেল ইনস্ট্রাকশনের টাস্কটা যখন আমি লাইফে ফার্স্ট টাইম করি, এর আগে হয়তো বা আমি কখনো জেনারেল ইনস্ট্রাকশন কিভাবে রেডি করে একটা ইভেন্ট আমি জানতাম না। হ্যাঁ, জেনারেল ইনস্ট্রাকশন কিন্তু যখনই তুমি আজকে যে কোনো অর্গানাইজেশন যাও, when you were be told to launch a campaign, it's a mandatory thing. হ্যাঁ, সো এটা করে কি হলো, ফার্স্টলি তুমি জানতে পারলে এটা কিভাবে তৈরি করতে হয়। হয়তো কিছু ক্ষেত্রে আমাদের জেনারেল ইনস্ট্রাকশন প্রেজেন্টেশন তৈরি করতে হয়, তখন তো আর বিউপিতে আই গেস প্রেজেন্টেশন নিয়ে কারো কোনো সমস্যা থাকার কথা না। 12 মাস 13 পার্বণ যেরকম হিন্দু ধর্মের থাকে, ওরকম আমাদের 12 মাসে 13 প্রেজেন্টেশন থাকে। হ্যাঁ, সো এরকম আমাদের চলতে হয়। সো প্রেজেন্টেশন যেটা পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড প্রেজেন্টেশন বা এটা প্রিপারেশনে তোমাদের খুব বেশি হয়তো বা ক্লাব অ্যাক্টিভিটি দ্বারা হেল্প হবে না, বিকজ একাডেমিক সাইড থেকে তোমরা এটাতে আরো হেল্প পাও। সফট স্কিলস এর ক্ষেত্রে কিছু টেকনিক্যাল স্কিলস এভাবে করে তুমি হয়তো কিছু পেপার ওয়ার্ক করে শিখতে পারবা, ইমেল রাইটিং করে শিখতে পারবা। ইমেল রাইটিং ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট টু আওয়ার ডেইলি লাইফ হু আর ওয়ার্কিং ইন প্রাইভেট জবস। সো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, সো এরকম বিভিন্ন বিষয় আছে। ইফ আই স্টার্ট টু টেল যে একটার পর একটা হয়তো বাই হবে না। টিম ম্যানেজমেন্ট আছে, তুমি একটা অবশ্যই টিম দেওয়া হবে কাজ করতে, সো তোমার এখানে লিডারশিপ ডেভেলপমেন্ট হবে, টিম ওয়ার্কের এক্সপিরিয়েন্স হবে। তারপর তুমি যখন কি বলবো কোন ইভেন্টে পার্টিসিপেট করতে যাবে ক্লাবের থ্রুতে, সো তুমি সেখানে তোমার যে কোনো ইভেন্টই হোক, একটা পার্টিকুলার স্কিল নিয়ে তো তুমি যাবে, হয়তো ডিবেট করবে, হয়তো বা মিউজিক করবে। সেটার জন্য তুমি একটা কম্পিটিটিভ মাইন্ডসেট তৈরি হবে, যেটা তোমাকে একটা অর্গানাইজেশনে যখন তুমি জয়েন করবে, সেই কম্পিটিটিভ মাইন্ডসেটটা তোমাকে তোমার গ্রোথে হেল্প করবে। কারণ তুমি যদি কম্পিটিটিভ মাইন্ড মধ্যে না থাকে, তুমি একটা পজিশন নিয়ে অলওয়েজ পড়ে থাকবে। বাট তোমার মধ্যে যদি সেটা থাকে, অবশ্যই তোমার ডেভেলপমেন্টের গ্রাউন্ডটা অলওয়েজ ওপেন থাকবে। মানুষ প্রতিনিয়তই কিছু না কিছু শিখে, তোমারও শিখতে মন চাবে, এখন তখন তোমার নিজের পজিশনটা থেকে উপরে উঠতে ইচ্ছা হবে। সো এই কম্পিটিটিভ মাইন্ডসেটটা কম্পিটিশন গুলো অ্যাটেন্ড করার মাধ্যমে আসে। সো আই মাস্ট সে যে তোমরা যেই ক্লাবে জয়েন করো, যা কিছুই করো, মিনিমাম ইউপি লাইফে 2টা কম্পিটিশন করবা, যে কোনো কিছু। আজকাল এখন কয়টা ক্লাব বিউপিতে, নাজমুল, ক্যান ইউ প্লিজ টেল মি?
Uh, Probably ভাইয়া 16 or 17, more than the departments. কোনো একটা ডিপার্টমেন্ট হয়তো বা দুইটার বেশি ক্লাব আছে যে বিলং করে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। আমাদের সময় আমরা যখন ফার্স্ট ইয়ারে ছিলাম 5টা ক্লাব ছিল সর্বোচ্চ, পাঁচটা 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 ক্লাব ছিল। সো তোমাদের ক্লাব যেরকম বেড়েছে হয়তো বা ইভেন্টসও বাড়বে, সো ইভেন্ট গুলোতে পার্টিসিপেট করবা। সো এইভাবেই আর কি, যখন গ্রাজুয়েশনটা কমপ্লিট হয় আমার, তখন হয়তো বা আমার সাবজেক্ট রিলেটেড এক্সপার্টাইজও ছিল, প্লাস এরকম এক্সট্রা কারিকুলার যে অ্যাক্টিভিটি গুলোর মাধ্যমে যে এক্সপার্টাইজ গুলো এসেছে সেগুলো আমাকে হেল্প করেছে টু গেট মাই ফার্স্ট জব। বিকজ যখন ফার্স্ট জবের জন্য অ্যাপ্লাই করা হয়, প্রথমত ফ্রেশারদের দেখা হয় হলো একাডেমিক গ্রেডটা, ইটস রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট। আজকে তোমাদেরকে যাই বলুক যে যে মানে সিজিপিএ ডাজন্ট ম্যাটার, সিজিপিএ অবভিয়াসলি ম্যাটার্স। যদি তোমার এক্সট্রা কারিকুলার কোনো ওয়ার্ক না থাকে, তোমার যদি কোনো প্রফেশনাল এক্সপিরিয়েন্স না থাকে স্টুডেন্ট লাইফে, তোমার যেটা ফার্স্ট দেখবে সেটা হলো তোমার সিজিপিএ। এর মানে যাদের সিজিপিএ লো তাদের হতাশ হওয়ার কিছু নাই। তোমার সিজিপিএ লো বাট তোমার অনেক ভালো কোকারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস এর একটা হিস্ট্রি আছে, তোমার একটা প্রফেশনাল এক্সপিরিয়েন্স আছে। সাপোজ তুমি গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করার পাশাপাশি একটা ইন্টার্নশিপ করে ফেলেছো 6 মাসের, সো ইউল বি অবভিয়াসলি অ্যাহেড টু দ্য আদার পার্টিসিপেন্ট যে হয়তো খালি পড়াশোনাই করেছে আর কিছু করে না, ডেফিনেটলি। হ্যাঁ, সো প্রত্যেকটা জিনিসই ইন্টার রিলেটেড। তোমার যদি ভালো সিজিপিএ না থাকে, তুমি কো কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস করো বা কোনো প্রফেশনাল এক্সপিরিয়েন্স নাও, অথবা যদি তোমার সিজিপিএ ভালো থাকে, ওই পার্ট গুলা নর্মাল বা একদম লিমিটেড লেভেলে থাকলেও খুব একটা প্রবলেম হয় না। সো এভাবে করে তুমি যদি তোমার ডিফারেন্ট কোনো সেক্টরে ইন্টারেস্ট থাকে, তোমার যদি কমিউনিকেশন ইন্টারেস্ট থাকে, তুমি কমিউনিকেশন নিয়ে কাজ করো, ইউ ক্যান জয়েন দ্য বিউপি কমিউনিকেশন ক্লাব। আছে নাকি? বিজনেস কমিউনিকেশন ক্লাব ছিল, আছে মনে হয়। হ্যাঁ, Yes. Yes, তুমি ওখানে জয়েন করো, ওখানে অনেক ভালো ভালো ইভেন্ট আছে, সেটাই করতে পারবে। তুমি যদি ক্যারিয়ার রিলেটেড কোনো ইভেন্টস করতে চাও বা ক্যারিয়ার মানে আলটিমেটলি না, ক্যারিয়ার ক্লাবের ইভেন্টে তুমি ক্যারিয়ার ক্লাবের মেম্বার না হয়ে পার্টিসিপেট করতে পারবে। বিজনেস ক্লাবের ইভেন্টও তুমি বিজনেস ক্লাবের মেম্বার না হয়ে পার্টিসিপেট করতে পারবে। কিন্তু ইউপিজিএসসি এমন একটা ক্লাব যেটার অর্গানাইজিং মানে ক্রাইটেরিয়া গুলো একটু ডিফারেন্ট আদার দেন আদার ক্লাবস। একটা ইউনিয়ন নামাতে গেলে কতগুলো সেক্টর দেখতে হয়, আই ডোন্ট থিঙ্ক সো অন্যান্য ক্লাবে একটা ইভেন্ট নামাতে গেলে এতগুলো সেক্টর থাকে, বিকজ এখানে এক্সটার্নাল এফোর্টটা অনেক বেশি আসে ইন্টারনাল এফোর্টের পাশাপাশি। আর হয়তো বা কি বলবো, আমি একটা কথা বলি অলওয়েজ, যে তুমি যদি কোনো পার্টিকুলার স্কিল সেট নিয়ে কাজ করতে চাও, জয়েন every other club rather than BPJC of BUP. বাট যদি তুমি সব দিক থেকে একটা কম্বাইন্ড প্যাকেজ হিসেবে নিজেকে তৈরি করতে চাও, দেন জয়েন BPJS, বিকজ এখানে তোমার প্রত্যেক ধরনের কাজ আছে, তুমি কোনটা বাদ দিবা? তুমি অর্গানাইজিং থেকে শুরু করে, তুমি যদি রাইটিং এ ভালো হতে চাও, তোমার যদি ফিউচারে টার্গেট থাকে আমি রিপোর্ট এন্ড ডকুমেন্টেশনে কাজ করব, তোমার লেখালেখির অনেক কাজ আছে। তোমার যদি রিসার্চের ইচ্ছা হয়, তুমি হ্যাঁ জয়েন করো না বিউপিজিএসসির একাডেমিক্স এর যে সেকশনটা আছে, তুমি ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স নিয়ে জানতে পারবে, তুমি আহ লোক বিভিন্ন যে ডেভেলপমেন্ট সেক্টরে আমাদের পার্ট গুলো আছে, যে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যেসব ডিজাস্টার হয়, ক্লাইমেট চেঞ্জ যেসব ইস্যুস, সবকিছু নিয়ে তুমি রিসার্চ করার সুযোগ পাবে। তুমি যদি ম্যানেজমেন্ট নিয়ে শিখতে চাও, যে তুমি কিভাবে একটা হিউম্যান রিসোর্সেস কিভাবে ম্যানেজ করতে হয় কাজ করবে, তুমি জয়েন করো যে আমাদের যে অ্যাডমিন এন্ড মেইনটেনেন্স, যেখানে অ্যাডমিন মেইনটেনেন্স কাজ করে, এটা কনফারেন্স ম্যানেজমেন্টের যে সেকশনটা আমাদের সিও যারা ম্যানেজ করে, সো এরকম বিভিন্ন সেকশন আছে। হ্যাঁ, আমি হয়তো আজকে কথাগুলা একটু এলোমেলো আকারে বলছি, বিকজ আই সেড যে এটা আমার মোর অফ ফেস শেয়ারিং রাদার দেন এ কম্পাইল সেশন। সো এই জিনিসগুলো তোমাকে হেল্প করবে যখন তুমি ফার্স্ট জবের জন্য অ্যাপ্লাই করবে। তারপর একটা ব্যাপার আমাকে বলা হয়েছে আজকে বলার জন্য, যে তুমি হয়তো বা যখন আজকে আমি বিউপিজিএসসি টি শার্টে আছি, হ্যাঁ, সো ইটস রিপ্রেজেন্টিং বিউপিজিএসসি ওয়াইল আই এম ওয়ারিং ইট। এখন এটা কিন্তু আমার যখন এখন বিউপিজিএসসি কোনো ইভেন্টে থাকা অবস্থায় মানে এটা সবাই জানে, হ্যাঁ, বিউপিজিএসসি আমি কেমন আমি করে গেলাম যে হ্যাঁ আমি একটা প্রফেশনাল গাই, আমি সবকিছু ঠিকঠাক মতো করে গেছি। কিন্তু আমি কি করলাম, আমি যখন বের হলাম বিউপি থেকে, আমি এমন একটা কোনো কাজ করলাম বা এমন একটা অ্যাক্ট করলাম যেটা আমার অর্গানাইজেশনকে বা অ্যাজ এ ইন্ডিভিজুয়াল এন্টিটি আমাকে হ্যাম্পার, আমার রেপুটেশন বা আমার যে কি বলবো প্রফেশনালিজমকে হ্যাম্পার করছে, which is not expected. সো আমাদের যেটা করতে হয়, আমরা যেখানে যে আজকে আমি
ন্যাশনাল লেভেলে থাকি, ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে থাকি, এভরিওয়ার আই এম রিপ্রেজেন্টিং বিউপি বিকজ ইটস মাই আলমা ম্যাটার, রাইট? সো আমি এখান থেকে পড়াশোনা করেছি। আজকে আমি একটা ভালো কাজ করলে যেমন মানুষ বিউপি কে নিয়ে একটা পজিটিভ কথা বলবে, আজকে আমার খারাপ কাজ নিয়ে সবাই বলবে যে হ্যাঁ বিউপি হয়তো ভালো কিছু শিখায় না। wherever you go, তোমার প্রফেশনালিজম ডিপেন্ড করে যে তুমি কিভাবে নিজেকে প্রেজেন্ট করতেছো। এন্ড অবশ্যই যখন তুমি পাবলিকলি থাকবে, অবশ্যই সবার একটা প্রাইভেট জোন আছে, ইটস সেপারেট, বাট পাবলিকলি অবভিয়াসলি তোমার প্রত্যেক সময় মনে রাখতে হবে যে তুমি কোন, তোমার সাথে কি কি রিলেটেড। সাপোজ আই এম আবরার, আমার গ্রাজুয়েশন হয়েছে বিউপি থেকে, আমার এসএসসি এইচএসসি আমি করেছি ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ থেকে। আই এম নাও অ্যান এমপ্লয়ি অফ জাগো ফাউন্ডেশন। সো এখানে কতগুলো অর্গানাইজেশন আমার সাথে রিলেটেড, নট অনলি মি। আজকে যদি আমি ভাবি না আমি আপনার, আমি একটা কাজ করব সেটার মাধ্যমে আমারই হবে, কিন্তু না, আমার একটা কাজের মাধ্যমে এই যে এতগুলো অর্গানাইজেশন আছে তাদের এন্টিটি বিলং করতেছে। হ্যাঁ, তাদের কি তারা শিখিয়েছে আমাকে, তারা কিভাবে কাজ করে, তাদের প্রসপেক্ট কি, তাদের পাস্ট কি ছিল, ফিউচার কি হতে পারে, সবকিছু আমার একটা অ্যাক্টিভিটির মাধ্যমে তারা মানুষ ক্রেডিট করে ফেলতে পারে। হ্যাঁ, সো ইটস রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট to maintain professional etiquettes while you will be in public, কারণ তোমার এই একটা এটিকেট হয়তো বা একটা অ্যাক্টিভিটি তোমার একটা যে কি বলবো তোমার ভার্সিটির যে ফিউচার জেনারেশন তাদের ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে হেল্প করতে পারে। আমি when I joined Jago back in 2019, Jago Foundation is basically an NGO which are working for youth development and education development of the country. So যখন আমি জয়েন করি আমরা বিউপি থেকে দুজন মানুষ ছিলাম, দেন সেটা 4 জন হয়। দেন এখানে প্রায় আরো মানে আমাদের তো ধরো এনজিও সেক্টরটা এরকম, ডেভেলপমেন্ট সেক্টরটা যেটা সেখানে রেগুলার জব সার্কুলার হয় না। ধরো এরকম না যে আজকে এভরি টাইম যেটা আমরা দেখি কর্পোরেটের বিভিন্ন সেকশনে, লাইক ইফ আই গিভ অ্যান এক্সাম্পল অফ এমজিএইচ গ্রুপ, দে গিভ সার্কুলার ইন এভরি মান্থ, like if I say BAT, they introduce BOM, and through that they hire global graduates or trader officers every year. So development sector job গুলো এরকম না, তোমার এখানে একটা পজিশন ভ্যাকেন্ট হবে, then they will look for people. They don't need fresh graduates every year. Fresh graduates এর জন্য তাদের অপশনস খুবই লো, হয়তো বা ইন্টার্নশিপ অপরচুনিটিস থাকে বা একদম যেটা কি বলবো যে ইনিশিয়াল পজিশন থাকে সেখানে কিছু অপরচুনিটিস থাকে, বাট ডেভেলপমেন্ট সেক্টরে ফ্রেশ গ্রাজুয়েটস এর জন্য অপরচুনিটি কম। তো সেক্ষেত্রে ফ্রেশ গ্রাজুয়েটস কিভাবে নিজেদেরকে এগিয়ে নিতে পারে সেটার ব্যাপারে আমি বলবো, বাট এখন যেটা বলতেছি, সো যেটা হয়েছে যে বিউপি থেকে এর পরে প্রায় টনস অফ পিপল ইন্টার্নশিপ করে গিয়েছে এখান থেকে, আবার অনেকে জয়েনও করেছে। সো যেটা হয়েছে, আমি যখন জয়েন করি বিউপি যে একটা ইউনিভার্সিটি, হ্যাঁ হয়তো অনেকে জানে, অনেক সময় সেটাকে বিউপি না বিউবিটিও বলা হয়েছে। পাবলিক প্রাইভেট ইস্যুস আমরা এখনো ফেস করি। রিসেন্টলি আই হ্যাড আ টক উইথ মাই ইডি যে ইউপি কি পাবলিক নাকি প্রাইভেট, এন্ড আই সেড দ্যাটস পাবলিক, এন্ড বাংলাদেশের 30তম পাবলিক ইউনিভার্সিটি। হি ওয়াজ জাস্ট ওয়াও, আই ডিডন্ট নো দ্যাট। সো আমার টপ টায়ার যদি না জানে, হয়তো মিনিমাম নিচে যারা আছে তারা হয়তো অনেকেই জানতে পারে যেটা পাবলিক নাকি প্রাইভেট। সেরকম অনেক ইস্যুস আছে। সো তোমার ইউনিভার্সিটিকে তুমি যেখানে নিয়ে যাও, মানে তোমার ফার্স্ট টার্গেট হওয়া উচিত যে এটাকে এমন ভাবে রিপ্রেজেন্ট করা যাতে তোমার পরে আরো 10 জনকে তারা এখানে হায়ার করতে পারে চোখ বন্ধ করে। কারণ যাতে তারা এক্সপেক্ট করে যে হ্যাঁ আমি যে আবরারকে পেয়েছি এখানে, আমি যদি আরেকজনকে হায়ার করি সে হয়তো আবরারের একটা রিফ্লেকশনই আমি পাবো। হ্যাঁ, সো এরকম একটা পজিশন ক্রিয়েট করে দিয়ে যেতে হয় সবার। অ্যান্ড ইউপির ক্ষেত্রে আমরা ব্লেসড এই কারণে বলবো যে আমাদের যেটা ফার্স্টের দিকের ব্যাচ গুলো ছিল তারা বিভিন্ন জব সেক্টরে গিয়ে বিউপিকে সেভাবেই দাঁড় করিয়ে এসেছে যে আজকে বিউপিকে সবাই একটা পজিটিভ চোখে দেখে। ইউপির এক একটা স্টুডেন্ট অত্যন্ত প্রফেশনাল, দে আর স্কিলড অ্যান্ড দে আর কমিটেড টু দেয়ার ওয়ার্ক। সো এই জিনিসগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট। অনেক কথা বললাম, দেখি কে কে ঘুমাচ্ছে, আমি একটু ঘুরে আসি। মাই গড, পার্টিসিপেন্ট লিস্ট jumped up to 50. It was 38 back then. Okay, so till now আমি যা যা বললাম একটু হালকা পাতলা আমি বলেছি যে কিভাবে তোমাদের ক্লাব অ্যাক্টিভিটি তোমাদেরকে হেল্প করতে পারে টু গ্রো সাম সফট স্কিলস ডিউরিং ইউর একাডেমিক লাইফ, এন্ড কিভাবে তুমি তোমার ইউনিভার্সিটিকে আপহোল্ড করতে পারো, তোমার অর্গানাইজেশনকে আপহোল্ড করতে পারো টু ক্রিয়েট এ প্ল্যাটফর্ম ফর ইউর ফিউচার জেনারেশন। সো এইগুলো রিলেটেড কি কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে? জি ভাই, একটা কোয়েশ্চেন ছিল। Please সেটা introduce হচ্ছে yourself first. দেখতে জি পাচ্ছি ভাই, না। আই এম ফার্সিম মনোয়ার, আই এম স্টাডিং এট
BBA General second year. So Yes, Farsim, please. ভাইয়া যেটা হচ্ছে হলো জব মানে কেউ যদি জব সার্চ করতে যায় বা জব অ্যাপ্লিকেশনের সময় কোনটাকে বেশি প্রায়োরিটি দেয়া হয়, ইন্টার্নশিপকে মানে নাকি ইসিএ মানে এই যে ক্লাব অ্যাক্টিভিটিস কে, কোনটা হচ্ছে হলো বেশি প্রায়োরিটি পায়? তো ওকে ওকে ফারসিম, ভেরি নাইস কোয়েশ্চেন। যেটা হলো, এটা অ্যাকচুয়ালি ভ্যারি করে জব টু জব। প্রথম কথা, এটা ভ্যারি করে এই কারণে যে মোস্টলি কর্পোরেট জবসে ইন্টার্নশিপটাকে ভ্যালু করা হয়। আর যদি তুমি ডেভেলপমেন্ট সেক্টরে কাজ করতে চাও, সেখানে ভলান্টিয়ারিং এক্সপিরিয়েন্স ইজ লাইক, কি বলবো যে, I lost that. Okay, volunteer experience work like কি ট্রিগার পয়েন্ট বলতে পারো, যেটা একটা যে এই যাদের ভলান্টিয়ারিং এক্সপিরিয়েন্স আছে তাদেরকে এটা পুশ করে দেয় আরো সামনে, রাদার দেন যারা হলো জাস্ট পড়াশোনা করেছে একাডেমিক গ্রেডস ভালো তাদের থেকে আর কি। হ্যাঁ, সো আমি বলবো ইন্টার্নশিপ অপরচুনিটি অবভিয়াসলি হেল্পস, বাট ভলান্টিয়ার এক্সপিরিয়েন্স তোমার ডেভেলপমেন্ট সেক্টরের কাছে একটা কি হিসেবে কাজ করে। কিন্তু কর্পোরেটের ক্ষেত্রে এটার আমার মনে হয় একটু মানে অবভিয়াসলি ভ্যালুয়েবল, বাট এটাকে ওইভাবে কি করা হয় না, মানে তাহলে তোমার ভাইয়া অতটা যেমন প্রয়োজন নেই। আমি হচ্ছে হলো বিজনেস ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে, সো আমার জন্য ইট উড বি বেটার টু ডু ইন্টার্নশিপস। অবভিয়াসলি ইন্টার্নশিপ অবভিয়াস যে কোনো সেক্টরের জন্যই ভালো, বাট কর্পোরেটের জন্য অবশ্যই ইটস এ ব্লেসিং, আমি আই মাস্ট সে। সো তোমার ইন্টার্নশিপও করা উচিত, বাট এটার মানে এই না যে ক্লাব অ্যাক্টিভিটি যদি তোমার করতে, যে এরকম যে ভলান্টিয়ারিং অ্যাক্টিভিটি খালি জবের এক্সপিরিয়েন্স ক্রাইটেরিয়াতে হেল্প করবে তা না। তোমার কিছু কোকারিকুলার সেকশনও থাকে তোমার সিভিতে, দেয়ার আর মেনি সেকশনস, লাইক তোমার প্রফেশনাল এক্সপিরিয়েন্সের সেকশন থাকে, ভলান্টিয়ারিং এক্সপিরিয়েন্সের সেকশন থাকে, কোকারিকুলার অ্যাক্টিভিটি সেকশন থাকে। সো ইউ কান্ট রিমেইন, আমার মতে তোমার প্রত্যেকটা সেকশনই কিছু না কিছু থাকা উচিত। ইউ শুড নট রিমেইন এনি সেক্টর এমটি। সো আই উইল সে যে তুমি ইন্টার্নশিপে ফোকাস করো, বাট অবভিয়াসলি এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস এর ক্ষেত্রেও কিছু কি জিনিস করো। হ্যাঁ, ইট উইল ডেফিনেটলি হেল্প। জি ভাইয়া। এনিথিং এলস, এনিওয়ান? Someone raised hand, I see. Farzin. Assalamu alaikum, bhaiya. How are you? Walaikum assalam. Apu, yes, I'm fine. What about you? How are you? Alhamdulillah, I'm fine too. ভাইয়া আমি একটা কোয়েশ্চেন ছিল মানে ভেরি স্পেসিফিক টু মানে রিয়েল লাইফ এক্সপিরিয়েন্স। সো আমার Okay. কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে, সিন্স ইউ হ্যাভ বিন দ্য প্রেসিডেন্ট অফ BUPGSC and you've obviously added that to your CV. So when you go to actual job interviews and other stuff, how well have they responded to that positively or negatively, or ওটা নিয়ে কোনো কোয়েশ্চেন্স করে নাকি, ওই পার্টিকুলার ডেজিগনেশনটা কি আপনার জব ইন্টারভিউজ এর কোনো আপার হ্যান্ড প্লে করে নাকি, এটা আমার কোয়েশ্চেন ছিল। Okay. Great question. Let me explain the line I have added in my CV with this president's title. Let me tell you all. It actually মানে জানানো দরকার সবাইকে যে কিভাবে, how will you represent your leadership experience? Give me a minute. I just don't have my laptop with me. Otherwise, আজকে হয়তো বা আরো কিছু ভালো জিনিস হতো. It doesn't matter. Okay, see. What I've written in my CV is that when in the section যে আমার extracurricular activities I have written যে President BP Global Affairs Council and the tenure 2018 to 19. সেখানে একটা প্রেসিডেন্ট আমি লিখে দিলাম, বাট একটা প্রেসিডেন্ট কি করেছে অ্যাজ এ প্রেসিডেন্ট আমার তো একটু জানতে হবে যে দেয়ার আর সাম পিপল যে তুমি হয়তো বা দেখবে যে একটা টাইটেল নিয়ে বসে আছে, হয়তো বা পুরো বছর তাকে দেখা যায় না, বাট সে হয়তো তার সিভিতে ওটা লিখে দিয়েছে। বাট সিভিতে ওটা লিখে দিলে একটা ইন্টারভিউর ওটা নিয়ে কোশ্চেনই করে না যদি তোমার ওখানে লিখো তুমি অ্যাকচুয়ালি সেই প্রেসিডেন্ট বা ভিপি যে কোনো রোলে তুমি কি কাজটা করেছো। What I have written here, I have managed a club of 150 members and planned and executed events, administrated an international modeling night conference with 300 participants from 11 different countries. এটা হলো আমার প্রেসিডেন্ট টেনারের একটা বলবা যে রিমার্কস, যে এটা একটা মানে আমি এটা একটা রিমার্কেবল কিছু একটা করেছি প্রেসিডেন্ট।
সো এই টাইটেলটা আমাকে কিভাবে হেল্প করেছে, যেটা যখন আমার যখন ফার্স্ট জব হয় তখন এটা পড়ে আমাকে বলেছিল, তখন তো এত কিছু ছিল না সিভিতে, খুবই লিমিটেড জিনিস ছিল, বলেছিল যে সো মানে আমাকে এক্সপ্লেন করতে বলেছে এই যে মডেল ইউএন নেশনটা তুমি অ্যারেঞ্জ করেছো, হোয়াট ইজ দিস বেসিকলি। হ্যাঁ, সো তারা যখন দেখে যে 300 মানুষের একটা ইভেন্ট, হ্যাঁ, যেখানে 11টা ডিফারেন্ট দেশের মানুষজন এসেছিল, দ্যাট অ্যাট্রাক্টেড দেয়ার আইস, যে মানে এমন কিছু রাখবে যে মানে ক্রিমি পয়েন্টস রাখবে যেটা মানুষকে অ্যাট্রাক্ট করে দেখে, কিছু কিওয়ার্ডস রাখবে, অলওয়েজ গিভ নিউমেরিক ফিগার্স। সাপোজ ফার্স্ট দিন তুমি কি জিএসসি তে আছো, রাইট? জি হোয়াট ভাইয়া, ইজ ইউর রোল কারেন্টলি? assistant general secretary. অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল সেক্রেটারি ইটস এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট রোল। হ্যাঁ, সো তুমি যেটা বলতে পারো যে সাপোজ ইউ হ্যাভ রিটার্ন যে তুমি অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল সেক্রেটারি ছিল, এই সময় তুমি তুমি কি কি সেক্টর নিয়ে কাজ করো যদি তুমি একটু বলো আমাকে, যে হোয়াট ইজ ইউর এক্সপার্টাইজ, মানে এখানে তুমি কি নিয়ে কাজ করতেছো, মানে এমইউএন এ বা ক্লাবে? ভাইয়া, not specifically anything since এখন ক্লাবে অনেকগুলোই কাজ চলছে। So এমইউএন এ আমি স্পেসিফিক রোল কোনটা ছিল? ভাইয়া, I was the director of delegate affairs, and since I had no USG, so I had to do most of the work. So ওখান থেকে অনেক এক্সপিরিয়েন্স হয়েছিল লাস্ট ইভেন্টে। গ্রেট। ডেলিগেট অ্যাফেয়ার্স এ So তোমার কি yeah, করতে হয়েছে? ইউ হ্যাভ রোল অফ কমিউনিকেট with thousands of people who have registered, যাদের মধ্য থেকে তুমি পার্টিসিপেন্ট ম্যানেজ করেছো। সো হোয়াট ইউ ক্যান রাইট, যে I have helped to manage about 300 participants for an international event conference of BUP, and also at, played my role as an administrator in the conference. হ্যাঁ, যদি তুমি এখন লিখতে চাও এই মুহূর্তে আর কি, যে তোমার রোলটা নিয়ে তুমি একটা কিছু লিখতে অ্যাজ অ্যান এজিএস অফ দ্য ক্লাব। আন্ডারস্টুড যে কি ব্যাপারটা বোঝাতে চেয়েছি, যে নুমেরিক ফিগারে তোমার রোলটা তোমার প্রকাশ করতে হবে, তাহলে অবভিয়াসলি এখান থেকে হয়তো কোশ্চেন্স করতে পারে। জি ভাইয়া, thank you so much. Also, I just wanted to let you know that since you were saying that you have managed 300 people from 11 countries, I was one of those 300 people. Like, I was a delegate in your conference. So that's the Oh first my time I God. saw BUPGSC at work, and I loved it. So that's why I came into this university, to be honest, later on. Okay. So আমি আর কি Okay. এলবাস দিচ্ছিলাম, so I was choosing universities and all. Really glad to know. It's a pleasure. Thank you. Yeah. Okay. So moving forward, আর কার কোনো কোশ্চেন আছে? তাহলে আমরা হয়তো বা একটা পরবর্তী ছোট একটা টপিকে যাব। হ্যান্ড রেজ কি আছে? আচ্ছা, হ্যান্ড রেজার। ওকে। সো দ্য নেক্সট পার্ট, আমাকে যে স্কেলেটনটা দেওয়া হয়েছে সেখানে যেটা আছে যে অ্যাবাউট মাই ডায়না অ্যাওয়ার্ড জার্নি। ওকে, সো it's a bit special for me. It's a very significant thing that happened to me this year, I must say. So Diana Award is basically an international recognition that is given to the people who works for the society, who works for the development of people, or with any social action or humanitarian action, যেটা প্রতি বছর ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কিছু এতদিন মানে লাস্ট ইয়ার অনলি, মানে এই যে এই বছরটা 2020-এর জন্য it has been given to around 300 people around the world. হ্যাঁ, যেটা মানে এটার একটা এজ লিমিট থাকে, যে it can be the people from the age 9 to 25 is the barrier. So এর মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে, যেমন একটা খুবই যে ইয়াংগেস্ট পার্সন যে সবচেয়ে এটা ডায়না অ্যাওয়ার্ড অ্যাচিভ করেছে ফ্রম ইউনাইটেড স্টেটস, সে পেয়েছে হলো সে তার স্কুলে বুলি হয়, যেটা বলি আমরা যে বুলি করা, এটা মানুষকে একজন মানুষকে হেয় করা, এটা নিয়ে সে একটা অ্যাক্টিভিটি করেছিল, একটা ক্যাম্পেইন লঞ্চ করেছিল, যে অ্যান্টি বুলিং ক্যাম্পেইন। সো এটার কারণে সে ডায়না অ্যাওয়ার্ড অ্যাচিভ করেছে। সো ক্যান ইউ ইভেন থিঙ্ক যে আমরা একটা ছোটবেলায় আমাদেরকে হয়তো বা এসে কেউ একটু হেলদি, তাকে মোটা মোটা বলে কেউ খেপাচ্ছে, কেউ একটু কালো হয়ে গেছে রোদে পড়ে তাকে কালো কালো বলে খেপাচ্ছে, আমরা কিন্তু কিছু বলি না, আমরা হাই স্পিক করি, মন খারাপ করি, বেশি যদি আমরা একটু সেন্সিটিভ হয়ে আমরা গার্জেনের কাছে কমপ্লেইন করি। বাট এটা কি একটা অ্যাওয়ারনেস দরকার, ইটস এ ভেরি সেন্সিটিভ থিং, বিকজ রিসেন্টলি উই হ্যাভ সিন যে এরকম একটা ইনসিডেন্টের কারণে একটা ছেলে সুইসাইড অ্যাটেম্প নিয়েছে। সো দিস থিংস আর ভেরি সেন্সিটিভ। সো এইসব নিয়েও কাজ করার গ্রাউন্ড আছে, যে সেটা একটা আমাদেরকে একটা 9 বছরের বাচ্চা শিখিয়ে দিয়ে গেছে। হ্যাঁ, সো ডায়না অ্যাওয়ার্ড জিনিসটুকু আমি বলি
যে আমার একটা কাজের কাজের পারপাজে আমার ইউথদের নিয়ে কাজ করতে হয়। সেটা হলো যে আমাদের জাগো ফাউন্ডেশনের যে ইউথ উইংটা আছে, ভলান্টিয়ার ফর বাংলাদেশ, উইচ ইজ পপুলার অ্যাক্রস দ্য কান্ট্রি। সো এই ভলান্টিয়ার ফর বাংলাদেশের আমি পার্টিকুলারলি বিভিন্ন ডিভিশনস আছে, যে বাংলাদেশের 4টা ডিভিশনের মধ্যে 4টা ডিভিশনে আমি কাজ করতাম লাস্ট ইয়ার। সো এই 4টা ডিভিশনের প্রায় অ্যারাউন্ড 20 ডিস্ট্রিক্টস এর ইউথ যারা, তাদের থ্রুতে আমরা বিভিন্ন প্রজেক্টস ইমপ্লিমেন্ট করাই, তাদেরকে আমরা বিভিন্ন স্কিল ডেভেলপমেন্টের ওয়ার্কশপ করাই, ট্রেনিং করাই। অ্যান্ড এর মাধ্যমে যেটা হয় যে তারা ফিউচার লিডার হিসেবে গ্রো করে, যাতে সেই জিনিসটা নিয়ে আমরা কাজ করি, এবং অবশ্যই কমিউনিটির ডেভেলপমেন্ট যাতে এনশিওর হয় সেটা আমরা এনশিওর করার জন্য কাজ করি। যখন লাস্ট ইয়ার কোভিড প্যান্ডেমিকটা আসে, থিংস ওয়ার নট লাইক বিফোর। সবকিছু হঠাৎ এলোমেলো হয়ে যায়। আমাদের ইউথ রেগুলার ফিল্ড অ্যাক্টিভিটি করে, তাদের জন্য আমরা বিভিন্ন প্রজেক্টস করে থাকি। আমরা ডিস্ট্রিক্ট এন্ডে বিভিন্ন প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্ট করে থাকি, উইচ ইজ এ পার্ট অফ আওয়ার ওয়ার্ক। সো সবকিছু আটকে যায় সার্টেন টাইম। সো যেটা হয় কি, আই ইনিশিয়ালি প্ল্যান সাম ইভেন্টস ফর দেম, যেগুলো এক্সিকিউট করানো হয়। তার মধ্যে ওয়ান অফ দ্য সিগনিফিকেন্ট ইভেন্ট ওয়াজ, যেটার নাম ছিল আপনার মাস্ক কোথায়। লাস্ট ইয়ার এই ক্যাম্পেইনটা, দ্যাট ওয়াজ that 1 month was life changing for me. এই একটা মাসে একটা ক্যাম্পেইন, যেখানে প্রায় 45 ডিস্ট্রিক্টের 7,000 ইউথ পার্টিসিপেট করেছিল একই দিনে একই সময় সারা দেশে, যার মাধ্যমে প্রায় আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে 9 লাখ মানুষকে এঙ্গেজ করতে পেরেছিলাম। ইটস আনকাউন্টেবল, যেটা আমরা কোভিড মেজার্স এনশিওর করার জন্য কিছু অ্যাওয়ারনেস রেজ করেছিলাম, এবং সবাইকে মাস্ক পরিধান করার জন্য একটা মেসেজ দিয়েছিলাম। এন্ড somewhere mask has been distributed as well. So এই ইভেন্টটাতে একটা হিউজ অ্যামাউন্ট অফ পিপল ইম্প্যাক্টেড হয়, and I have launched some relief campaigns last year. So এই দুইটা জিনিস was my স্পেশালাইজ পয়েন্ট বলতে পারো যে তোমরা, যে ডায়না ওর অ্যাপ্লিকেশনে যেটা আমাকে সাপোর্ট দিয়েছে ইনিশিয়ালি। যে একটা তো অবশ্যই রিসেন্ট মেজার্স থাকতে হয়, যেখানে একটা হিউজ ক্রাউড এঙ্গেজমেন্ট তোমাকে দেখাতে হয় যে তুমি কতটুকু মানুষকে ইম্প্যাক্ট করতে পেরেছো থ্রু ইউর অ্যাক্টিভিটি। সেকেন্ডলি, এই যে একটু আগে আমরা যেগুলো নিয়ে আলোচনা করতেছিলাম, ভলান্টিয়ারিং এক্সপিরিয়েন্স, ক্লাব এক্সপিরিয়েন্স, ইট ওয়ার্ক লাইক এ কি ফর দিস অ্যাওয়ার্ড। যে তুমি যদি পাস্ট তোমার লিডারশিপ এক্সপিরিয়েন্স থাকে, সেটা এখানে এক্সপ্লেইন করতে হয়। যেটার একটা সেকশন থাকে যে হোয়াট ওয়াজ ইউর পাস্ট লিডারশিপ এন্ড ভলান্টিয়ারিং এক্সপিরিয়েন্স, সেটা তুমি কি কি করেছো, কি কি অ্যাক্টিভিটি করেছো। Where I have written a lot of things, because I was involved in volunteering for 6 years, and in club activities for my college life 1 year, and in BP 4 years, so it's a 5 years activity overall. So there was a good amount of activities in the leadership section, and also in the humanitarian section I tried to contribute last year. So these two things helped me to achieve the award, because এই অ্যাওয়ার্ডটা অ্যাপ্লাই করতে হলে অবশ্যই ওয়েবসাইটে নমিনেশনস এর একটা অপশন থাকে। সেখানে তোমার একটা পার্টিকুলার মানুষকে তোমাকে নমিনেট করতে হয়, আদারওয়াইজ ইউ ক্যান নট অ্যাপ্লাই ফর দিস অ্যাওয়ার্ড। সো সামওয়ান হ্যাজ টু নমিনেট ইউ who is belong to a good the organization you are applying for, or কোনো এক্সটার্নালি কোনো ভালো একটা অর্গানাইজেশনের টপ পজিশন আছে এমন কাউকে নমিনেট করতে হয় তোমাকে। সেকেন্ডলি, ইউ নিড এ রেফারি যে প্রিভিয়াসলি অ্যাওয়ার্ডটা অ্যাচিভ করেছে, এন্ড হু ইজ রেফারিং দ্যাট, যে তোমার যে কাজগুলো যে তুমি এক্সপ্লেন করেছো ইটস ভ্যালিড এন্ড ট্রু। সো এটা হলো ডায়না অ্যাওয়ার্ড অ্যাপ্লাই করার জেনারেল প্রসিজার। মোস্টলি যারা বাংলাদেশে আমার সাথে ডায়না অ্যাওয়ার্ড অ্যাচিভ করেছে, তারা মোস্টলি entrepreneurs. They are in the leading position of their organizations. So এখনো তোমাদের কাছে অনেক সময় আছে, আমি বলবো you guys, if any one of you have any entrepreneurial activity, যে তুমি যেখানে তোমার ইনিশিয়েটিভ যদি তোমার নিজের সেলফ ইনিশিয়েটিভ থাকে, যেটার কারণে তুমি অনেক মানুষকে ইম্প্যাক্ট করতে পেরেছো। অনেকেই দেখেছি আমি বিউপিতে, আগেও ছিল অনেকের ছোট ছোট খুবই অর্গানাইজেশন ছিল, যেটা পরবর্তীতে অনেক বড় ভালো ভালো কাজ করেছে। ইউ হ্যাভ হার্ড অ্যাবাউট ইন্টারঅ্যাক্টিভ কেয়ারস, আই গেস একটা ইনিশিয়েটিভ আছে, যেটা হলো আমাদের বিউপির একটা ছেলে আছে, আমাদের জুনিয়র, আমার থেকে জুনিয়র বা তোমাদের সিনিয়র হবে, ওর একটা ইনিশিয়েটিভ ছিল যেটা ভালো কাজ করতেছে। হ্যাঁ, যে এরকম ভাবে ছোট ছোট বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটি নিয়ে তুমি কাজ করো, তুমি যদি সোশ্যাল অ্যাকশন নিয়ে কাজ করার প্রথম যে ফ্যাক্টরটা আছে, ইউ হ্যাভ টু বি এমপ্যাথ, যে তোমার সেই মানুষের কষ্টগুলো ফিল করতে হবে। ইফ আই শেয়ার
বিট স্টোরি অফ মাইন্ড যে আমি কখনো চিন্তা করি না লাইফে যে আমি ডেভেলপমেন্ট সেক্টরে কাজ করব। When I was a college or school student, I had a dream to become an engineer from my childhood. হ্যাঁ, যে আমার ইঞ্জিনিয়ারিং হওয়ার একটা স্বপ্ন ছিল, যেটা somehow when I was just HSC এক্সামিনে আমার সেটা হয়তো বা কোনো একটা কারণে আচ্ছা, let me say you all are my people, so এটা বলতে এখন so I missed A plus in mathematics, so somehow I couldn't sit for engineering exams in most of the institutions, so I had to switch my sector back then. So ইনিশিয়ালি কোনো মানে যখন তোমার ড্রিম ব্রেক হয়ে যায় হয়তো বা তখন যেটাই পাই ওইটাই লাভ এরকম একটা হয়ে যায়, তো তখন আর পার্টিকুলার কোনো ছিল না, হয়তো বা দেয়ার ইজ অ্যান অপরচুনিটি টু স্টাডি ইন প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিজ উইথ ইঞ্জিনিয়ারিং সাবজেক্ট, বাট আমার কখনো ইন্টেনশন ছিল না টু স্টাডি ইন প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি। সো হয়তো বা বিউপি যতই হোক আমাদের জন্য পাবলিক ইউনিভার্সিটি, অ্যান্ড সো আমরা একটা আইডেন্টিটি ছিল পাবলিক ইউনিভার্সিটি, অ্যান্ড হোয়াট এভার দ্য সাবজেক্ট ইউ চুজ, আমার মনে হয় যে সাবজেক্ট যদি ডাজন্ট ম্যাটার, যদি তোমার সেলফ ডেভেলপড অনেক স্কিলস থাকে, এনি সাবজেক্ট ইউ চুজ ডাজন্ট ম্যাটার, তোমার যদি ইচ্ছা থাকে, তুমি শিখার ইচ্ছা থাকে, তুমি যদি স্কিল ডেভেলপ করো প্যারালালি তোমার একাডেমিক কি বলবো জার্নির সাথে, তোমার অটোমেটিক্যালি তুমি একটা ফিউচার জব মার্কেটের জন্য রেডি হয়ে যাবে। কারণ সাবজেক্টের ব্যাপারটা করে একটা ডিগ্রি দরকার হয়, মোস্টলি দেখবা আজকাল লেখা থাকে ভালো ভালো অর্গানাইজেশনের ক্ষেত্রে যে ফ্রম এনি ব্যাকগ্রাউন্ড, বিকজ ব্যাকগ্রাউন্ড ডাজন্ট ম্যাটার। হ্যাঁ, উই ক্যান সি যে সোশ্যাল সায়েন্সের ডিগ্রি নিয়ে মানুষ সেলসের কাজ করতেছে, সেলসের ডিগ্রি নিয়ে মানুষ ডেভেলপমেন্ট সেক্টরে কাজ করতেছে, সো ইট ডাজন্ট ম্যাটার, বিকজ তোমার ইন্টারেস্টের সাথে যদি তোমার স্কিলস গুলো তুমি প্যারালালি ডেভেলপ করতে থাকো, দেন বোথ get aligned somewhere. Okay, হ্যাঁ? So this is the basic journey of Diana Award, and যদি আমাকে বলতে হয় যে লাস্ট যেটা আমাকে স্কেলেটন দিয়েছিল কত শেষের দিকে এসে পড়েছি আস্তে আস্তে, give me some time. সরি, আমি অ্যাকচুয়ালি এত ক্যাজুয়ালি হয়তো বা কখনো কোনো সেশনে কথা বলি না। আমি এখন হয়তো বা আমার প্রতি মাসে একটা করে সেশন নিতে হয় বা উইকেও একটা সেশন থাকে, সেটা হয়তো বা বিভিন্ন স্পেশালাইজড কোনো টপিকের উপর। আজকেরটা আমি মোর লাইক ইটস এ ক্যাজুয়াল কনভারসেশন অ্যাজ নাজমুল সেড, যে আমাকে যে ভাই আপনি আসেন, আপনি একটু বলেন তাহলেই হয়ে যাবে। হ্যাঁ, আমি আমি আজকে সকালে কনফিউজ ছিলাম যে আমি জয়েন করবো কি করবো না, কারণ আমার কিছু খুবই সিরিয়াস কাজ পেন্ডিং আছে, আমি ওটা নিয়ে স্ট্রাগল করছি, সো আই ওয়াজ নট শিওর whether I can attend or not. So Bhaiya, there is a raise of hand. yes, She was raising hand several times. yes, please. হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া। ওয়ালাইকুম আসসালাম আপু। আমি তানিশা। আমি কোয়েশ্চেন করতে চাচ্ছিলাম, আপনার সময় হচ্ছে নমিনেট কি করেছিল আপনাকে ফর ডাইনা অ্যাওয়ার্ডস, এন্ড হাউ ওয়াজ ইউর এক্সপেরিয়েন্স? অলসো সেকেন্ডলি, ডাইনা অ্যাওয়ার্ডস যখন দিচ্ছে এটা কি দেখায় যে আমি কতটুকু ইম্প্যাক্ট ফেলেছি সোসাইটিতে, নাকি আমি কত বেশি ভলান্টিয়ারিং অ্যাক্টিভিটিস করেছি, মানে ডিপেন্ডিং অন দ্য ডিউরেশন? So these are my two questions. ওকে, ফার্স্ট থিং যেটা যে নমিনেট কে করেছিল, আমাকে নমিনেট করেছিল ওয়ান অফ মাই ফেভারিট লিডার্স এন্ড ফেভারিট পারসন, আমার যে দ্য ফাউন্ডার অফ জাগো ফাউন্ডেশন, মেবি করবীর আকশন ভাইয়া। সো হি নমিনেটেড মি পার্টিকুলারলি। সো ওনার আবার যদি মানে এটা এমন কাউকে করতে হয় যাদের ধরো গ্লোবালি প্রোফাইল, একটা ভালো প্রোফাইল আছে, একটা গ্লোবালি একটা ভালো প্রোফাইল যাদের আছে, তাদের থেকে নমিনেট করলে ইট গিভস এ বুস্ট আপ। ওকে, সো ভাইয়া আমাকে নমিনেট করে, এন্ড আমি এটা জানতে পারি কিভাবে যে ওকে আই ওয়াজ রাইটিং দ্য অ্যাপ্লিকেশন ফর টু অফ মাই ভলান্টিয়ার্স ফর দিস ডায়না অ্যাওয়ার্ড। ওকে, সো আমি লিখছিলাম অ্যাপ্লিকেশনটা, তাদের অ্যাপ্লিকেশনটা আমি রেডি করছিলাম। ইউ মাইট নো দে এবার জাগো ফাউন্ডেশন আর ভলান্টিয়ার ফাউন্ডেশন থেকে 3জন ডায়না অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে। হ্যাঁ, সো দেয়ার ওয়ার টু অফ মাই ভলান্টিয়ার্স, ওয়ান অফ দেম ওয়াজ মাই ফ্রেন্ড অ্যাজ ওয়েল। হয়তো বা তোমাদের মনে হতে পারে ভলান্টিয়ার শুনে জাগো ফাউন্ডেশনে ভলান্টিয়ার সবাই আমার থেকে ইয়াং, নো অ্যাকচুয়ালি এখানে হয়তো বা ন্যাশনাল এন্ড ডিভিশন লেভেলেও অনেক লোকজন কাজ করে, যারা ডিভিশনাল লিডার্স, ন্যাশনাল লিডার্স হু আর সিনিয়র দেন মি, অথবা আমার থেকে অনেক ভালো জায়গায় কাজ করছে, এরকম অনেকে আছে। হ্যাঁ, they are just doing it without money, that is why we are calling it volunteering. হ্যাঁ,
So two of our volunteers also got this award. So আমি যেটা করছিলাম ওদের জন্য অ্যাপ্লিকেশন লিখছিলাম, suddenly my boss came in and said যে আপনার তোমারও তো অনেক লিডারশিপ এক্সপিরিয়েন্স আছে, তোমার বয়স কত? So I said যে certificate one or the real one? Yeah. It's a certificate one. Is it less than 25 or not? I said yes. Yeah, it's less than 25. He said then you apply to. I said, are you sure? বলছে হ্যাঁ, তুমি লাস্ট ইয়ার যে কাজগুলো করছো জাস্ট রাইট ইট ডাউন এন্ড তুমি অ্যাপ্লাই করে ফেলো। আমি যখন অ্যাপ্লিকেশনটা লিখি আমার আই ওয়াজ কনফিডেন্ট, আমি বলবো না যে আমি কনফিডেন্ট না, বিকজ লাস্ট ইয়ার যখন দেখেছিলাম ডায়না অ্যাওয়ার্ডের ব্যাপারে ফার্স্ট টাইম আমি জানি যারা ডায়না অ্যাওয়ার্ডটা পেয়েছিল, আই নো মোস্ট অফ দেম। তো আমার মনে হয়েছে যে দের ইজ এ চান্স, হ্যাঁ, বাট একদম যে পাবোই এরকম কোনো ছিল না। সো আই রোট ডাউন দ্য অ্যাপ্লিকেশন অ্যান্ড গট, আমার নমিনেশনও দেওয়া হয়েছে। সো যখন আমি জানতে পারি যে I've got the award, I was not in a situation to actually express because I was sick for 7 days. I was out of my office. আমি কোনো কাজের মধ্যে নাই, কিছুতে নাই। সো যে তোমার নমিনেশনটা সাবমিট করে অ্যাকচুয়ালি তার কাছে ইমেলটা যায় যে তুমি পেয়েছো কি পাও। So suddenly, Corby Bhaya, the founder of Jago Foundation, called me at the time of 9:30 Ramadan this year. হ্যাঁ, আজ এই বছরের রোজার সময় 9:30 দিকে আমাকে কল দিল। ফার্স্টলি আমি ভয় পেয়ে যাই বিকজ মানে সে আমাকে ফ্রিকুয়েন্টলি কল দেয় না। হ্যাঁ, সো হঠাৎ করে তার একটা কল, আমি 5 দিন ধরে অফিসে নাই, বললাম কি এমন মেস আপ করলাম আমি যে আমাকে উনি কল দিল। সো আমি ভয় পেয়ে যাই। হ্যাঁ, তখনও আমি জাস্ট জ্বরে কাঁপতেছি, এরকম অবস্থা, দাঁড়াইতে পারি না ঠিক মতো। সো আমি কথা বললাম, ফোন দিলাম, হ্যালো, he was saying, Jabrar, where are you? I said, I'm at home. বলেছে, what is your current position? তুমি কি মানে আর স্ট্যান্ডিং অর সিটিং ডাউন সামওয়্যার? বলছি জি ভাই আমি বসে আছি। তো বলে কি বিকজ আমি এমন একটা কিছু বলবো, সো তোমার একটু মানে স্টেবল থাকা উচিত। হ্যাঁ, সো প্লিজ সিট ডাউন সামওয়্যার। আমি বলছি জি ভাই আমি বসে আছি। ভয় পেয়ে গেছি। বসের মানে একটা, ফার্স্টলি তুমি সিক, সেকেন্ডলি তুমি অফিসে নাই 5 দিন ধরে, যে তোমার অফিসের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর তোমাকে কল দিচ্ছে রাত 9:30। হ্যাঁ, সো আবার 2টা কল তুমি মিস করছো, তুমি এসে কল ব্যাক করছো। সো ওই সময় একটা মানুষের কি অবস্থা থাকে। তো বললো যে আপনার, এরপরে আমি বললাম জি ভাই আমি সাউথ সিটি। আপনার ইউ গট দ্য ডায়না, হোয়াট, আপনার ইউ অ্যাচিভ দ্য ডায়না অ্যাওয়ার্ড। শোনা যাচ্ছে আমার কথা? আমি হা হয়ে রইলাম, আমার সামনে আমার আম্মু ছিল। আমার হা দেখে আমার মম বলছে কি হয়েছে বাবা, কি হয়েছে, সব ঠিকঠাক ঠিকঠাক? আমার জাস্ট টিয়ার্স আর ফলিং ফ্রম মাই চেয়ার। আম্মু আমি অ্যাওয়ার্ড পাইছি। বলছি কি অ্যাওয়ার্ড? হ্যাঁ, আম্মু ফার্স্টে ভাবছে যে ইটস অ্যান অফিশিয়াল অ্যাওয়ার্ড অর সামথিং, ইটস অ্যান ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড, it's called the Diana Award and comes from the UK directly from the royal family. My mom was started crying and I was crying too, and my ED was in the call, he was hearing everything. He just said okay okay তুমি sit, you just come in, আমাদের একটা ওয়ার্ক চ্যাট আছে, so come into the work chat. I have sharing a video with you and congratulations. Just I was not prepared for it that time যে এরকম কিছু আসতে পারে। I was struggling with my health and it came like a hope, light of hope, I guess. And এটার পরপরই I got recovered and obviously ডায়না অ্যাওয়ার্ড যখন অফিসিয়ালি অ্যানাউন্স হয় তারও 1-1.5 মাস আগে তারা আমাদেরকে এটা জানায়, কারণ there are some official কি বলবো যে প্রসিজার্স, কিছু জিনিস আমাদের সাবমিট করতে হয়। সো ইয়া, যখন অ্যানাউন্স হয় ইট ওয়াজ কি বলবো যে that day was the gala day of my life, 28 জুন। সব বিভিন্ন নিউজ পেপার থেকে কল দেয়, মানে ইন্টারভিউর জন্য, বিভিন্ন জায়গায় ফিচার হয়। তো আই এম নট ইউজ টু ইট, এগুলো একটু আমি শাই ফিল করি যে এত ফুটেজ একসময় খুব ভালো লাগতো, এখন এটা যত কম দেওয়া যেত তত ভালো স্বাস্থ্যের জন্য। সো ইয়া, ইট ওয়াজ কি বলবো যে লাইফ টাইম এক্সপিরিয়েন্স। তো বিউপি মানের একটা হ্যাশট্যাগ ছিল ওয়ান লাইফ টাইম এক্সপিরিয়েন্স, বাট অবভিয়াসলি ওইটাও ছিল লাইফ টাইম এক্সপিরিয়েন্স। This recognition was a lifetime experience and I'm seeking prayers for everyone যাতে এটা নিয়ে হয়তো বা ভালো কিছু আমি করতে পারি লাইফে। কারণ যতই তুমি মানে তোমার অ্যাচিভমেন্টের পাল্লা ভারী হবে, তোমার রেসপন্সিবিলিটি তত বড় হবে।
হ্যাঁ, সো ইউ ক্যারি করাটা অনেক টাফ। সো ইয়া, এটাই ছিল এক্সপিরিয়েন্সটা। আচ্ছা, আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন? আচ্ছা, কোশ্চেন্স এর আগে একটা কথা বলি। আমাকে লাস্ট একটা কথা নিয়ে জিনিস নিয়ে বলা হয়েছিল, যেখানে আমি রাইট, আমি এখন এই মুহূর্তে পড়াশোনার সরি চাকরির পাশাপাশি আমার গত 1.5 বছর ধরে পড়াশোনাও চলছে প্যারালালি। আমি একটা প্রফেশনাল ডিগ্রি নিচ্ছিলাম ইন ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ। সো দেয়ার ইজ এ টাইম যে প্রফেশনাল লাইফ অ্যান্ড একাডেমিক লাইফ ব্যালেন্স করা একটা মানে ডিলেমায় আমরা থাকি, যে অনেক সময় আমরা ভাবি যে আমাদের গ্রাজুয়েশন শেষ, এখন কি আমরা মাস্টার্স করব, কি জবে ঢুকবো, নাকি মাস্টার্স এন্ড জব দুটো একসাথে করবো। ডিলেমা কাজ করে সবার মধ্যে। হ্যাঁ, তো আমি বলবো যে যদি মানে প্রফেশনাল লাইফের সাথে একাডেমিক লাইফটা অ্যালাইন করে রাখা যায় তাহলে অনেক ভালো। কারণ শিক্ষার মধ্যে, পড়াশোনার মধ্যে থাকলে অলওয়েজ প্রফেশনাল লাইফে একটা বুস্ট আপ পাওয়া যায়। যেমন খুব পড়াশোনার মধ্যে থাকে, তোমার ওয়ার্ল্ড বা কারেন্ট অনগোয়িং অ্যাক্টিভিটিস তোমার থাকবে। হ্যাঁ, প্লাস তোমার রাইটিং এর প্রতি একটা যে আমাদের সরি, আমরা যখন এই অফিসিয়াল কাজ করি, আজকাল মোস্ট অফ দ্য থিং আমাদের সফট কপি রিলেটেড হয়ে গেছে। সো আমাদের সেটা হার্ডওয়্যার দিয়ে করতে হয়, যে আমাদের কোনো একটা ল্যাপটপ থাকে বা ফোন দিয়ে আমরা কাজগুলো করছি। আমাদের ট্রেডিশনাল যে আমাদের হ্যান্ড রাইটিং এর কাজটা অনেকটুকু কমে যায়। সো এই দিক থেকেও, আর হ্যান্ড রাইটিং এর কাজটা কমে গেলে না, তুমি এমনি মানে আমরা তো ট্রেডিশনাল ওয়েতে পড়াশোনা করেছি, যে আমরা কলম দিয়ে লিখে অভ্যস্ত। তো অনেক সময় এরকম হয় যে আমরা টাইপ করতে গেলে প্রপার ওয়ার্ডিংস পাই না, প্রপারলি আমাদের হেডটা কাজ করানো, ওই সময় ব্রেন ডাজন্ট গিভ দ্য প্রপার রাইট আপ এট দ্য মানে ইনিশিয়ালি। তো সেই জন্য পড়াশোনা থাকাটা, ইনভলভ থাকাটা খুবই হেল্প করেছে আমি বলবো যে এক্ষেত্রে। অ্যান্ড অবভিয়াসলি যদি কেউ প্রফেশনাল লাইফের সাথে একাডেমিক লাইফটা রাখতে চাও, দ্য ফার্স্ট থিং ইউ হ্যাভ টু ডু ইজ যে বোথ লাইফটাকে তোমার প্রায়োরিটি দিতে হবে। তুমি যদি ভাবো যে তোমার প্রফেশনালটাকে তুমি প্রায়োরিটি দিবা, একাডেমিকটাকে দিবা না, তাহলে হবে না। কারণ যে কোনো একটাকে দিলে যেটা হবে কি, যার একটা লাইফ খুবই বাজেভাবে হ্যাম্পার হবে। কারণ একাডেমিক লাইফটা ইম্পর্টেন্ট ফর ইউর গ্রেডস এন্ড লার্নিং, প্রফেশনাল লাইফটা ইম্পর্টেন্ট যে তোমার ক্যারিয়ারের জন্য, হ্যাঁ, ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট জন্য। সো ব্যালেন্স করাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, প্রায়োরিটি দেওয়াটা ইম্পর্টেন্ট। অ্যান্ড সেটাকে যেটা করতে হবে, যে যদি আমি সাজেস্ট করি সবাইকে, যদি কেউ প্রফেশনাল মাস্টার্স এর দিকে বা প্রফেশনাল ডিগ্রির দিকে যেতে চায়, পোস্ট গ্রাজুয়েশন অ্যাজ ওয়েল, তখন যেই দিনগুলো তোমার উইকলি হলিডেজ আছে, সেই দিনগুলোতে তোমার ক্লাসেস গুলো নেওয়া। এটা হয়তো বা কষ্টকর হবে। আমি গত 1.5 বছর ধরে একটা শুক্র শনিবার সকালে ঘুমাইতে পারি। হ্যাঁ, সো আমার সেটা এখন worthy মনে হচ্ছে when I am completing my master's right now। হ্যাঁ, সো এটা আমার কাছে মনে হচ্ছে যে না, আমি 1.5 বছরের শুক্র শনিবারের আমার সকালের ঘুমটা দিয়ে মানে স্যাক্রিফাইস করে হয়তো বা আমি একটা ডিগ্রি অ্যাচিভ করতে পারতেছি। হুম, স্যাক্রিফাইস মানে এই জিনিস স্যাক্রিফাইস করাটা খুব ইম্পর্টেন্ট। স্যাক্রিফাইস না করলে এক্ষেত্রে তোমার অ্যাচিভমেন্টটা আসবে না। আজকে যারা তোমরা এখানে এসেছো, অবশ্যই একটা হলিডের একটা ইভিনিং স্যাক্রিফাইস করে এসেছো। হ্যাঁ, এখান থেকে হয়তো কিছু কথা শুনে যাচ্ছ, যেটা এখন হয়তো মনে হবে কি লাভ হলো না হলো। তুমি সেটা অন ফিল্ড এক্সপিরিয়েন্সে নামবা, হয়তো বা তুমি অনেক কিছু রিলেট করতে পারবা। যখন তুমি আস্তে আস্তে আজকে ফার্স্ট ইয়ারে, তুমি যখন তুমি সেকেন্ড ইয়ার বা থার্ড ইয়ার বা প্রফেশনাল লাইফে যাবা, এখান থেকে নেওয়া কোনো কথা হয়তো বা তোমার লাইফে ফিট করবে, যে না, এটা তো আমি ওই দিন শুনেছিলাম, এখন আমি এটার রিফ্লেকশন দেখতে পাচ্ছি। হয়তোবা আমি এটা জানতাম না, আমি আজকে এটা জানতে পেরেছি। সো এভরিথিং কাউন্টস। তোমার প্রত্যেকটা স্যাক্রিফাইস তোমাকে কিছু না কিছু অ্যাচিভমেন্ট এনে দিবে বা কিছু না কিছু বেনিফিটস এনে দিবে। সো দিস ইজ রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট টু স্যাক্রিফাইস, দিস ইজ রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট টু লার্ন, দিস ইজ রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট টু ব্যালেন্স work life and professional life and also student life and club life। হ্যাঁ, একাডেমিক লাইফ এন্ড ক্লাব লাইফ, সরি। হ্যাঁ, একাডেমিক লাইফ ঠিক রাখতে গিয়ে ক্লাবিং বা এক্সট্রা কারিকুলার কিছু না করা, আবার ক্লাবিং ঠিক রাখতে গিয়ে সিজিপিএ পুরো একদম জলে দিয়ে দেওয়াও ঠিক, ব্যালেন্স করা খুবই ইম্পর্টেন্ট। সো আই হোপ তোমরা এটা পারবে, এন্ড অনেকে হয়তো করেও আসতেছো। সো দিস ইজ ইট। অনেক কথা বলে ফেলেছে, অনেকের মাথা হয়তো ব্যথা ধরে যেতে পারে।
Thank you So yeah, for sharing yeah, all your experience with us, especially the Diana Award story. We really enjoyed it, and I guess it inspired all of us, like the 47 of us present here. I hope everyone is now pretty much more interested about volunteerism and achieving something that really means a lot, not by a word, but also to the society. অবভিয়াসলি এন্ড একটা জিনিস কি আমি বলি যে যখন কোনো কাজ তোমরা করবে সোসাইটির জন্য বা আহ, নিজের দেশের জন্য, তখন কখনো এটার মানে কি বলবো যে আমি আজকে words are- এটার বদলে তুমি কি পাবা বা এটার মানে ফলাফলটা কি হবে বা এটার ফিউচার মানে তোমাকে কি দিবে, এটা না চিন্তা করে কাজ করাটা ইম্পর্টেন্ট। তুমি কোনো কিছু পাওয়ার আশায় কিছু করো না। হ্যাঁ, তুমি যদি যখনই দেখবা যে তুমি অ্যাকচুয়ালি তুমি মানুষের ভালোর জন্য বা কোনো একটা কিছু যেটা মানুষের উপকারে আসবে তুমি করেছো উইদাউট এনি ইন্টারেস্ট, সেটাই তোমাকে ভালো কিছু এনে দিবে। ওয়েন আই ওয়াজ লঞ্চিং দিস ক্যাম্পেইন, অবশ্যই আমার ক্ষেত্রে কিছু ডিফারেন্স ছিল যে এটা আমার মানে প্রফেশনাল ওয়ার্ক। হ্যাঁ, তো আমি এই জন্য কাজটা করেছি, বাট অবভিয়াসলি আমরা অনেক ক্যাম্পেইন করি, অনেক ইভেন্ট নামাই, কিন্তু সব ইভেন্টে আমরা ইকুয়াল এফোর্ট দেই না। এই ইভেন্টের সময় আমার অনেক আমি বলবো যে মানে ঘাম ঝরাতে হয়েছে। হ্যাঁ, সো ইট গেভ মি রিওয়ার্ড ইন দি এন্ড। সো নাথিং গোজ আনপেইড, সবকিছুই তোমার ভ্যালু আছে। হ্যাঁ, সো সেটা তোমারই ডিসাইড করতে হবে যে কোথায় তুমি কিভাবে এফোর্ট দিচ্ছ। এভরি এফোর্ট কাউন্টস, ট্রাস্ট মি। Thank you so much, Freya, again. And I would like to thank you again for coming here, giving us time, and sacrificing your Friday night. And we always love having you here. As a former president, as a Boro Bhai, we really love your guidelines. And I guess our participants also enjoyed the whole session. I would also like to thank all the participants for joining us and giving your time. As Abra Bhaiya said, nothing goes unpaid. I hope you all learned something as you have costed your Friday night here with us at BUPGAC at this workshop. I hope every one of you learned a lot. So now I will be concluding our workshop. And before concluding today's workshop, I would like to invite you for the second day of our workshop, which will be on Sunday. The time is similar to tonight. It will start from 6:15. And the speakers will be from BYLC, country's first leadership institute, Bangladesh Youth Leadership Center. We look forward to see all of you joining here with us today and also on Sunday night. So that is all from our side. Thank you so much, everyone. Hope you have a good night and stay safe. Okay, thank you for inviting me here, and really glad to see BPGC growing. So all the best for you all, and you can reach me anytime for any kind of support and advice. Obviously আমার কন্ট্যাক্টটা আমি হয়তো বা এখানে শেয়ার করে দিতে পারছি না, বাট যারা হয়তো বা এখানের থেকে তোমাদেরকে কোনো ফিউচার ইমেল দিবে, আই সাজেস্ট যে আমার কন্ট্যাক্টটা শেয়ার করলে আমার ইমেল এন্ড ফেসবুক আইডি অর ফোন নাম্বার, ইউ ক্যান রিচ মি ফর এনি কাইন্ড অফ সাপোর্ট। বাট আমি একটা জিনিস এনশিওর করছি যে আমি রিপ্লাই দিব, কিন্তু কখন দিব জানি না, যখন ফ্রি হব তখন দিব। ইউ ক্যান নক মি, বা সাথে সাথে হয়তো না দিলেও আই উইল ডেফিনেটলি রিপ্লাই, ট্রাস্ট। হ্যাঁ, so best of luck everyone, and thank you BUPGAC once again for inviting me. Love you all. Thank you. Allah Hafiz. Goodbye. Allah Hafiz. Assalamu alaikum to everyone. Assalamualaikum, bhai.